کراچی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر دہشت گرد حملہ ناکام. لانڈی مانسیرا کالونی میں خودکش بمبار نے گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا. پولیس کی بروقت کارروائی میں دوسرا دہشت گرد مارا گیا. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والا سیکیورٹی گارڈ اسپتال میں دم توڑ گیا. غیر ملکی محفوظ رہے. ایک گارڈ اور زخمی راہگیر اسپتال میں زیر علاج. جیسے ہی گاڑی اسپیڈ بریکر پر آہستہ ہوئی تو حملہ ہوا. سیکیورٹی گارڈ نے بتایا دوسرے دہشت گرد نے گاڑی کو ٹارگٹ کیا جس کو ناکام بنایا گیا. انچارج CTD عمر خطاب کہتے ہیں غیر ملکیوں پر حملہ ریکی کے بعد ہوا. دفتر خارجہ کے مطابق حملے میں تمام جاپانی محفوظ رہے. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی دہشت گرد حملے کی مذمت. ہلاک دہشت گرد کی شناخت سہیل احمد کے نام سے ہو گئی. دہشت گرد پنجگور کا رہائشی ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر آیا تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حاصل تفصیلات کے مطابق حملہ آور سہیل احمد نے اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ بھی بنوایا تھا. کارڈ میں رہائش عمان لکھوائی تھی. پنجگور میں سہیل اور رشتہ داروں کے گھر چھاپے، ساتھی زیر حراست. ہلاک دہشت گرد کی SMG کے ساتھ لانچر بھی لگا ہوا تھا. خودکش دھماکہ کرنے والے کی شناخت نہ ہو سکی. فیض آباد دھرنا پنجاب اور وفاقی حکومت کی ناکامی قرار. فیض آباد دھرنے سے نمٹنے کی نیت نظر نہیں آئی. پنجاب اور وفاقی حکومت ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتی رہیں. فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف. پنجاب میں ریلی کو آزادانہ راستہ ملا بلکہ سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی. مظاہرین کے پنجاب سے اسلام آباد داخل ہونے پر صوبائی حکومت نے سکھ کا سانس لیا. اس بات کی تصدیق IG پنجاب کے بیان سے بھی ہوتی ہے. زاہد حامد کے استعفے پر شہباز اور شاہد خاقان میں اختلاف نے معاملے کو طول دیا. ایک اجلاس میں دونوں کے درمیان گرما گرمی ہوئی. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے زاہد حامد کو استعفی دینے پر مجبور کیا. ISI کو وفاق کی ہدایات پر مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی. DGC کی جانب سے رہنماؤں کے اطمینان کے لیے دستخط کیے گئے. انکوائری کے دوران کسی قسم کی سازش کا کوئی اشارہ نہیں ملا. فیض حمید اور 2 افسران نے دھرنے کے دوران ملاقات کی اور استعفے کا کہا. 26 نومبر 2017 کو فیض حمید کے ماتحت افسران استعفی لینے آئے. وزیر قانون زاہد حامد نے کمیشن کو بتایا فیض حمید سمجھتے تھے کچھ عرصہ چھٹی پر بھی جاؤں تو TLP مطمئن ہو جائے گی. IB چیف نے اپنے بیان میں کہا ریکارڈ میں ریاست کے کسی ادارے کی حکومت کو ہٹانے کی سازش کا ثبوت موجود نہیں. حکومت کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تحریک لبیک سے بات چیت کی جائے. آپریشن ناکام ہونے کی وجہ پولیس کے پاس واضح احکامات کا نہ ہونا تھا. فیض آباد دھرنے کے دوران پنجاب حکومت پر ذمہ داری نہ نبھانے کا الزام غلط ہے. دھرنے سے پرامن طریقے سے نمٹنا چاہتے تھے. ڈپٹی کمشنر CPO RPO کو اسلام آباد انتظامیہ سے تعاون کے احکامات دیے تھے. فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں شہباز شریف کا بیان. ایک سوال کے جواب میں کہا TLP کی سرگرمیاں خلاف قانون ہونے سے متعلق IB کی رپورٹ کا علم نہیں. کسی جماعت پر پابندی عائد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. نواز شریف کے خلاف دھمکیوں سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ سے لا علم تھا. صدارتی خطاب کے دوران غیر مہذب رویہ. اسپیکر قومی اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل کے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت موجودہ سیشن تک معطل کر دی. اسپیکر نے کہا صدارتی خطاب کے دوران جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جمشید دستی، محمد اقبال خان نے گندی زبان استعمال کی. رکنیت معطل ہونے کے باوجود محمد اقبال گرجتے برستے رہے. کہا آئندہ بھی احتجاج کریں گے. PTI رہنما شیر افضل مروت نے کہا حکومتی بینچز کی طرف سے خواتین کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی گئی. اسپیکر نے یقین دہانی کرائی ہے رولنگ پر نظر ثانی کریں گے. بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو جنگل کے بندر کہہ دیا. بولے ہم نے عامروں کا مقابلہ کیا، ان سے بھی نہیں ڈریں گے. احتجاج کے بجائے ایوان میں گالم گلوچ کی گئی. غیر ملکی سفیر بھی موجود تھے. دنیا میں اچھا پیغام نہیں گیا. پلاننگ کے تحت اپنے رہنما سے سعودی عرب پر جھوٹے الزام کا بیان دلوایا گیا. جب رد عمل آیا تو تردید کر دی. دوغلے پن کی سیاست نہیں چلے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مولانا کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی کے باعث ہارے. مولانا خوشی سے احتجاج کریں.
चाय, पानी और कारकुन भी भेजेंगे। आसिफ जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कौमी असेंबली में गुफ्तगू, कहा ऐवान में कानून की पासदारी नहीं की जा रही, अपोजिशन को बात करने का मौका न दिया जाए। स्पीकर असेंबली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के कभी भी सदर नहीं रहे, जितना मौका अपोजिशन को बात करने का दिया जाता है उतना हुकूमती अरकान को भी नहीं मिलता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर सदर के खिताब पर बहस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया, कहा बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूँगा, आप गलत कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। कौमी असेंबली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा, नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज। आसिफा भुट्टो और पीपी अरकान के साथ अलामती वॉकआउट किया। मुल्क को काम का पैसा लूटने वालों, सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। स्मगलर, जखीरा अंदोजों और सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। इजलास में कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम की चीनी की मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग रोकने की हिदायत। बोले 2 रोज कबल इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में मस्तूंग में गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई में जब्त स्मगल अशिया की कीमत तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद, कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। पाकिस्तान को IMF के साथ कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। IMF हुकाम का कहना है पाकिस्तान जब कहेगा फंड मुहैया कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया, बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF की मुलाकात आज होगी। आजम शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। तुर्क वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान तुर्की के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग का ख्वाह है। वजीर आजम और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका इकदाम पर जोर दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक शोबे में ताउन मजबूत करने की तजवीज़। सऊदी माविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHU का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के आज़म का यादा। सऊदी माविन वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी माविन वज़ीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। जमीनी, फजाई, समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक। I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गुराह को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मौजूद मेहमान को एजाज से नवाजा। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार दिफाई ताल्लुकात हैं। तुर्क जनरल ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। बानी PTI और अहिया के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत ने 2 रोज में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी अस्पताल से कराने का हुक्म। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को भी फौरी खत्म करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को हिदायत में कहा जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत में नस्ब कुछ लकड़ी की दीवारों को जेल इंतजामिया ने हटा दिया।
मीडिया को अदालती कार्रवाई सुनने में मुश्किलात से मुतालिक दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया को इक़दाम करने की हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ऑयल टैंकर में खौफनाक आग, फायर ब्रिगेड भड़कते शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। ऑयल टैंकर पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था, आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, चमन में गाड़ी रिले में बह गई, खवातीन बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक। डैम टूटने से तोखयानी खंबे ट्रांसफार्मर गिर गए, पहाड़ी तोदे गिरने से कोयटा चमन शाहरा बंद हो गई। दालबदीन में दर्जनों कच्चे मकान आबी रेलों की नजर हो गए, कई राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। चागरी में बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम, पाक ईरान रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान NDMA का बताना है बलोचिस्तान के शहर केच, कल्लात, खुजदार में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं और बरसात, भीगे भीगे मौसम ने इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ा दी। पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। स्वात, चित्राल, खैबर में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। राब्ता सड़कें एक हफ्ते बाद भी मुकम्मल तौर पर क्लियर ना कराई जा सकी। मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद मकानात तबाह, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप लगाया। आर्मी की जानिब से फंसे हुए सयाहों में खाना भी तकसीम किया गया। रिकॉर्ड बारिशें, लेकिन 24 घंटे में सब कुछ क्लियर। सुपर सेल तूफान ने UAE में शदीद बारिशें बरसाईं, सड़कें अंडरपास से ज़ेर-ए-आब आ गईं, गाड़ियां तैरती नजर आईं। दुबई और दीगर रियासतों की इंतजामी मशीनरी ने 24 घंटे के अंदर सूरत हाल पर काबू पा लिया, अहम शाहराहों को पानी से क्लियर कर दिया। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOP 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी शूरा का इजलास। अमीरुल आज़ीम सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। पहले मरहले में लियाकत बलोच, मियां असलम, डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर उसामा रजी नायब उमरा मुकर्रर। दीगर नायब उमरा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के लिए मुशावरत जारी। शूरा का इजलास 3 रोज जारी रहेगा। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां। जायद निर्खों पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 17 लाख के जुर्माने किए गए। ये मुझे भीख नहीं मांगने देते। कराची में भिखारन अदालत पहुंच गई। सेशन कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 भिखारी उसे हिरासा करते हैं। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट ने कहा मजबूरी अपनी जगह, मगर भीख मांगने के लिए जगह मख्तस नहीं की जा सकती। भिखारियों ने दरख्वास्त गुजार अमीर खातून को जगह छोड़ने को कहा था, जिस पर पहले उसने पुलिस को दरख्वास्त दी। कार्रवाई न हुई तो अदालत चली गई। सर पर सेहरा, हाथों में मेहंदी। सिंध के इलाके चंबड़ का उस्ताद दूल्हा बनकर स्कूल पहुंच गया। प्राइमरी स्कूल टीचर शिराज खास के लिए शादी छोड़कर पहले तलबा का पेपर कराने स्कूल आया। कहा बच्चों के पेपर हैं तो अपनी बारात छोड़कर आया हूं, पेपर के बाद शादी करूंगा। ईरान ने इस्फहान पर इस्राइली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है मुल्क के किसी हिस्से में फिजाई हमला नहीं हुआ। इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी, जिसको मार गिराया गया। ईरान के सीनियर फौजी कमांडर ने 3 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है जौहरी तनसीबात समेत तमाम आम तनसीबात महफूज हैं। तेहरान, मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें बहाल कर दी गईं। अमरीकी मीडिया ने इसराइल की जानिब से इस्फहान पर मिसाइल दागने का दावा किया था। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर इंचार्ज का कहना है इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान अगली जवाबी कार्रवाई में इसराइली तनसीबात को निशाना बनाने के लिए जदीद मिसाइल इस्तेमाल करेगा।
ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں. دفتر خارجہ کا رد عمل. ترجمان نے کہا پاکستان کو گزشتہ روز فلسطین کے معاملے پر اقوام متحدہ میں ویٹو سے مایوسی ہوئی. ترک صدر طیب اردوان نے کہا ایران یا اسرائیل میں سے کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کون جھوٹ اور کون سچ کہہ رہا ہے کچھ نہیں مشکل ہے. امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد ویٹو کر دی. سیکیورٹی کونسل کے 12 رکن ممالک نے فلسطین کو مستقل رکنیت دینے کی حمایت کی. برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا. اکثریت کی حمایت کے باوجود قرارداد پاس نہ ہو سکی. اقوام متحدہ کا آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ. سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے مشرق وسطی کا خطہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. غزہ میں اسرائیلی بمباری. شانتی کیمپ کے قریب بمباری میں 9 فلسطینی شہید. شیخ رودان اور نصیرات کیمپ پر فضائی حملے کیے گئے. الشفا اسپتال سے مزید 30 میتیں نکالی گئیں. غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں 33,970 فلسطینی شہید ہو چکے. تل ابیب میں ہزاروں یہودیوں کا نیتنیاہو حکومت کے خلاف پھر احتجاج. غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ. نیو یارک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج. رکن کانگریس الہان عمر کی بیٹی سمیت 100 سے زائد طلبہ گرفتار. ارجنٹینا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ. اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا. گزشتہ روز راولپنڈی میں پہلا T20 بارش کی نظر ہو گیا. میچ پہلے 5 اوورز تک محدود کیا گیا. شاہین شاہ آفریدی نے دوسری ہی گیند پر وکٹ اڑائی تو بادلوں نے دوبارہ انٹری دے دی. میچ منسوخ کر دیا گیا. اور قومی کھیل ہاکی مزید مشکلات سے دوچار. فیڈریشن 2 حصوں میں تقسیم. ایک کھیل 2 فیڈریشن 2 صدر 2 سیکرٹری. کیمپ بھی 2 لگ گئے. مئی میں اذلان شاہ ٹورنامنٹ ہے. کہیں 2 ٹیمیں نہ بن جائیں تو جائیں کہاں. کھلاڑی پریشان.